Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Almighty Allah, the merciful, the benevolent, the compassionate, the one who taught human beings the use of pen and created humankind from the drops of blood. By the permission of respected and honorable teacher, Sir Miraj, I would like to state a few sensational, glamorous and glorious statements in presence of all of you. I do know that your class is basic, it is Intercom Series Book 1 class, but I will talk as simple as possible in order to understand you. And I will give you very effective and very beneficial tips. The first thing is that your class is lower base. It means the Intercom Series Book 1 class. Your class is basically known as Introduction to English class. In such classes, only introductory topics are explained to the students. It means the teachers go in middle point and average point. The teacher doesn't go on the top hills. So that is why we state to all of the students that they don't have to think upwards. They don't have to think and they don't have to remind upper questions in their mind, because the up points are coming onwards by the passage of time in other classes. Clear or not? Today you are the students of level 1 class. By the passage of time, you're going to be the students of level 2, level 3, level 4. The time is passing really soon. Even if I will call you a day that you will be the students of intensive, advanced one, advanced to even special classes. And I have called many of my students as well. So we don't have to give up. Har bakala pa ژوند کې نه منئ چې یاره مونږ خو level 1 class 20 یو مونږ خو ولا غټ غټ یو نه. دغه level 1 level 2 کېږي, level 2 level 4 کېږي, level 4 advanced 2 کېږي. همدغه ترتیب وخت په تېرېدو ستاسو class change کېږي. Clear or not? So the main thing that I say to all of you that you have to implement in your life is your struggle. You need to take your endeavors onward, struggle as much as hard. Inshallah, your result is going to be bright. Your result is going to be scintillating, and that is going to be amazing. That is why advanced people say that when you are struggling, when you are practicing, when you are paying your endeavors onwards to the futurity, so your result is going to be shouting to the people that it's in a higher point, in advanced part. Clear or not? کله هم چې تاسو غواړئ په مستقبل کې کامیاب شئ نو کوشش وکړئ دومره محنت او دومره کوشش وکړئ چې خپله څه چې خلک هم حیران کړئ او داسې کیدی شي. Never say that you can't. You should say that I am able and I can do such activity by myself. While other people are able to do actions, you are also able to do that activity by yourself. Clear or not? چې نور خلک کولی شي ته ولې نشي کولی. There was also a time I was student and I was thinking that I can't, but I struggled, I practiced, I sat with other teachers, I sat with my cousin, and I achieved my goal. Your goal can never be achieved in very simple way. You will have a lot of hardships. Allah subhanahu wa ta'ala give ease after a lot of hardship. Innamal usri yusra. هر سخت پسې الله پاک راحت راولي. ژوند کې هم چا نه تاسو نه اورېدلي چې هغه بې محنته یو حاصل ترلاسه کړی ده. بې محنته شی نه حاصل کېږي. یو بادشاه نه بلکې یو مالک د سادي صاحب په وخت کې هغه به همیشه ګناهونه کول او سادي صاحب ته به یې ویلې چې زه مړه الله په غفور رحیم ذات د جنت ته به لاړ شمه. سادي صاحب به ورته ویلې چې ګوره بې عمله الله پاک چاته راحت نه ورکوي, بې عمله چاته په کروند نه کېږي چې هغه کرنې حاصل تا ته میلاو شي. یو ټایم داسې راغی چې ده ته ویلي و چې ته غنم وکره. د لاړو د غنمو په ځای جوار کرلی وه. چې کله فصل برابر شو مالک ځان سره بوته چې ویې کته چې دا جوار دی. هغه ورته ویل چې ما خو تا ته ویلي و چې غنم وکره, دا دې ولې جوار کرلی. سادي صاحب ورته ویلې چې یاره زه نه پوهېږم, ما غنم کرلی و دا خپله جوار شوي دي. نو هغه ورته ویلې چې څه ساده انسان یې, آیا داسې کیدی شي چې وکرې غنم او حاصل دې د جوار راشي؟ وایي نه شي کیدی. وایي نه, وایي زه قمقل نه, ته قمقل او بېوقوفه انسان یې. ځکه چې ته ګناهونه کوې او سوچ د الله پاک د مغفرت او د الله پاک د جنتونو د خوشحالیانو کوې, نو چې څه کوې هغه به ریبې. دغه متل او دغه شعر د هغه ټایم نه راغی. نو زه هم تاسو ته یم چې ته محنت وکړې, ضرور به سیله تاسو لپاره زبردست او بهترینه. خو که محنت دې ونه کړه, ښه معلومه خبره ده چې ستا محنت سیله به تاسو لپاره ډاونورډ او کمزورې ولاندې راځي. Do you want to be succeed in the future? آیا تاسو غواړئ چې تاسو په مستقبل کې کامیابه اوسئ؟ باور په خدای وکړه که نه چې د کامیاب انسان تر شا رازونه دي. رازونه دي. دغه رازونه خپل په ژوند کې عملي کړه, ستا ژوند به بالکل سوکاله, کامیابه, نیکمرغه او خوشحاله اوسېږي. اول د ټولو نه مخکې کرکجن مه اوسه.
په ژوند کې د انسان څخه یا د نورو شیزونو څخه کرکه مه کوه چې یاره دا خو مانه ټیټ ده او دا څه شی ده. نه. دویم ډېر زر مه غوسه کېږه، په یو شي باندې غوسه مه کوه. کوم انسان چې زر غوسه کوي د هغه انسان نفرتګر ډېر زیات اوسېږي، نفرت به کوي خلک درنه. او تاسو ما یو سکول کې ټیچینګ کوم، په هغه سکول کې یو دیوال باندې مې لیکلي و کې اردو سے دومره ښه نه پوهېږم خو اردو کې لیکي ہوا ہے وہ کون سا چیز ہے جو حرام ہے لیکن اس کا پینا حلال ہے. یعنی هغه کوم شی ده چې حرام ده خو د هغه څکل او تېرول حلال دي. څه شی ده؟ هغه غوسه ده. غوسه حرامه ده خو که چیرې غوسه راغله او تا غوسه تېره کړله نو هغه حلاله ده. نو کوشش وکړه چې کله هم غوسه راغله غوسه تېره کړئ. دریم ساده ژوند وکړه. ساده ژوند وکړه. دا مه وایه چې یاره زه به مالداره ملګري لرم، ځان نه غټ کسانو سره به ګرځم، یاره زه تعلیم یافته یم صرف ایجوکیټډ سره به ګرځم، دا نور خلک به خپل کار کوي. نه، ساده ژوند کوه، انشاءالله ستا ژوند به رنګیني. دا مه وایه چې ما ساده ژوند وکړو ساده ژوند به تېرېږي. ژوند به دې ساده وي، الله پاک ورته ډېرې رنګینۍ پکې درکړي. بل تمې دې راکمې کړه. په ژوند کې ډېرې تمې مه کوه چې یاره زما ملګری ګاډی لري ما سره ولې سایکل ده، یاره زما ملګري سره خو پلانی شی ده ما سره ولې نشته، د نورو خو ګاډي واخیستل ما ولې وانخیستل. تمې دې هېڅکله زیاتوه مه، تمې کمې که انشاءالله ستا ژوند به ښایسته وي. ګینې خپله به ځان خورې، خپله به ځان خورې چې هله دا ولې دا ټینشن او د کینسر بیمارۍ نه سخت ده، نو تا ته ټینشن بیماري هم پیدا کولی شي چې الله پکې درکوي، په هر رقم یې درکوي. بل شپږم نمبر دا ده، پنځم نمبر چې تل مسکا کوه، تل یو چا ته خانده او په خوشحاله ژوند کوه، خپله هم خوشحاله ژوند کوه او نور خلک هم خوشحاله ژوند ته پرېږده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که یو مسلمان بل مسلمان ته په ورین تندي په خوشحاله تندي په مسکۍ مخ وګوري دا هم صدقه جاریه ده، دا هم ګناه ده، ثواب ده، سوري دا هم ثواب ده. او بل دا چې ډېره بخښنه وکړه، په ډېرې بخښنې باندې الله پاک خوشحاله کوي. که تا یو انسان ته بخښنه وکړه الله پاک ستا په ګناهونو تا ته بخښنه کوي. او په بخښنې انسان کمزوری کېږي نه، په بخښنې یو انسان مشهوره کېږي، په بخښنې یو انسان عزت نور هم لوړېږي، کمیږي نه. آخري د ټولو نه مهم شی چې ده چې یو ښه دوست ولره. که ستا څومره غم څومره ټینشن ستا په سر باندې او ته ښه دوست لرې او ته هغې سره شریک کې ستا غم سپکېږي، خدای دې وکړي چې هغه دوست ستا د کور دوستي لایف پارټنر دی او که چیرې ستا د بهر ملګري دوستي هر رقم دې اوسي خو بهترینه دوست ټاکه په ژوند کې چې همیشه ته پې ټرسټ لري، باور لري، یقین لري او ته خپل سیکرټس او رازونه هغه سره شریکوي. خو نن سبا ډېر زیات کم دي داسې ملګري، نن سبا ډېر زیات کم دي چې څوک خپل راز او خپل هغه سیکرټ سره شریک کړي. ځکه رحمان بابا وایي چې د زړه راز به یار ته نه وایي رحمانه، د زړه راز به یار ته نه وایي رحمانه، هغه یار به یار لري تا به رسوا کړي. نن سبا داسې دي چې ستا هغه سیکرټ ستا رازونه، ښه دوست هغه ده چې ستا هغه رازونه ورسره وسیږي وایخلي او تا سره ورانه شول هغه دفن کړي او ختم یې کړي، داسې نه چې نورو سره یې شریک کړي. دې ته بهترینه دوست وایي. مرۍ مې خرابه ده خو زما ټیک ټاک اکاونټ ده، په هغه اکاونټ کې زما یو فین ده نه پوهېږم خو یو ملګري کمنټ کړی ده چې د مور په حق له ماته یو څو خبرې وکړه. ګوره دا مهمه نه ده چې دا ځای کلاس ته یا دا ریزلټ اناونسمنټ دلته به ولې زه مور هغه رشته ده چې په سکول کې، په کلاس کې، په کالج کې، په یونیورسټي کې، په مسجد کې، په هر ځای کې دغه صفت او ستاینه کولی شي. ځکه مور هغه رشته ده چې د مور د رشتې نه ته پیدا یې، د مور د دعاو په برکت دې ځای ته رسېدلی. که ته په هر مقام کې په ښه مقام کې نو ما نه تپوس وکړه چې مور په باره کې ووایه. نو یو قصه مې ریډ کوله لوستله مې و یو ړنده مور وه چې د هغه زوی د زنقدن په حالت کې پروت په کټ کې او مور یې ورسره په کټ کې څنګ کې ناسته او ژړلې. نو په دې وخت کې یو فرشته د الله پاک د خوا نه ورته راغله چې ای مور جانې الله پاک په تا باندې یو رحمت ده چې په دغه وخت کې ستا الله پاک یو سوال قبلی چې هر څه وایي ووایه. هغه ورته ویلې چې زما سوال دا ده چې الله پاکه دغه زوی زنقدن مې ختم واپس یې جوړ کړي، ما ته یې روغ جوړ کړي. نو هغه فرشته ډېره حیرانه شوله. هغه ورته ویل ای مورې تا کولی م شو چې ویلي دي چې الله سترګې مې روغې که ستا سترګې نشته، سترګې څومره غټ نعمت ده، دا دې ولې ونه غوښتلې. هغه ورته ویل چې ته په دې نه پوهېږې یاره. هغه ته ویل که تا ته زه څونه تشریح کړم ته مور نه یې، زه مور یم، ته په دې نه پوهېږې چې د بچي دپاره د مور څومره مینه اوسېږي. نو هغه زوی روغ جوړ شو، زنقدن ختم، واپس الله پاک ورته یو ژوند ورنصیب که. وخت په تېرېدو سره دغه زوی ځان ته واده وکړه، ښځه یې وکړله. نو د ښځې او خواښې ترمنځ خامخا مشکلات راځي. نو د ښځې خپل خاوند ته ویل چې یاره زما ستا مور سره ژوند نه تېرېږي، دا مانه بېله که. نو هغه زوی راغی خپل مور ته ویل چې مورې بخښنه درنه غواړم، زما ښځې ستا سره ژوند نه تېرېږي، زه به تا ته یو بل ځای ونیسم.
ته یو بل کور برته ونیسم ته هغلته ژوند کوو موږ به بېل ژوند کوو مور یې ورته ویلې چې ته پکې خوشحاله یې که نه بالکل ما ته منظوره ده زه به خپل همسن د خپل هم عمر کسانو سره ژوند تېروم هېڅ مشکل نشته مور یې لاړه فرشته ورته بیا راغلله فرشتې ورته ویلې وګوره پښیمانه به یې که نه یې پښیمانه ستا هغه زوی ده چې تا ورته خپل سترګو په بدل کې د هغه ژوند وژغوره هغه د زنقدن څخه ختم کو نن ته د کوره وشړلې خپل ښځه یې غوره وګڼله او ته یې کمزورې وګڼلې وکه که خیره کوي انده اوس هم الله پاک په تا باندې یو رحمت کړی که دې دپاره خیره هم کوي الله پاک یې قبلوي او ځان دپاره دعا کوي هم الله پاک یې قبلوي څه شی وایي وایي او یې زه خیره ولې وکړم خپل زوی خپل بچي دپاره خیره وکړم وایي زه صرف د الله لپاره دا رحمت دعا غواړم چې الله پاکه زما د دې بچي ښځه دا دومره بهتره کې دومره سخي او ښه ښځه کې چې زما بچي ژوند بدل کې زما د بچي ژوند مثبت کړي زه یې مور ما به مخکې ورته نیکه لاره ښودله زه اوس ترې بېله شم اوس یا الله پاکه هغه عورت او هغه ښځه ورته بهتره کړي نو په دغه وخت کې دا فرشته په ژړا شوه د فرشتې د سترګو څخه اوښکې لاړلې او د دې ړندې ښځې د لنډې مور په سترګو کې دا اوښکې راړې او ړنده مور جوړه شوه چې جوړه شوله نو ده چې وکتله فرشتې ته ویلې چې تاسو هم ژاړئ تاسو فرشتې هم ژاړئ هغه ورته نه موږ نه ژاړو خو موږ صرف هغه وخت کې ژاړو چې یو مور ژاړي او خدای پاک ژاړي هغه ویل چې خدای پاک هم ژاړي وایي خدای پاک سر هغه وخت ژاړي چې یو مور په ژړا باندې شي یو مور درد ژړا وکړي نو په دې وخت کې د الله پاک عرش او الله تعالی ژاړي نو ته سوچ که د یو مور په ژړا باندې الله پاک ژاړي د الله پاک په ژړا فرشتې ژاړي نو مور کومه رشته ده مور هغه رشته ده چې په نړۍ کې د دې نه قوي او بهترینه او مزهدار او خوندوره رشته بله نشته ځکه اردو کې خلک وایي که نه ما که بغیر گر نه هوتی که نه وایي مور نه بغیر کور نه اوسېږي خو د دغه مور رشتې نه هغه انسان خبر ده چې د چا نه چې ما او ستا مور شته که نه ما او تاسو په عزت باندې نه پوهېږو په قدر باندې نه پوهېږو خو چې د چا مور نه د هغه نه تپوس وکړه ورته چې د مور قدر څنګه خلک وایي د مور او پلار د خپو لاندې جنت ده دې نه مطلب دا نه چې د مور خپو لاندې کنده وباسه دې نه مطلب دا چې د مور د سر د پاسه ژوند مه کوه مور خپې لاندې ژوند وکړه یعنې مطلب ځان ورنه ټیټ وګڼه ځان جګ مه ګڼه نن سبا اکثره بچي ما کتلي یو څو روپۍ وګټي بس ما ګټلي دا خبر نشته د پیغمبر صلی وسلام د قوم په مطابق کچیر یو بچی مال دولت او پیسې او هر څه ګټلی اوسېږي خپل بچی می دغه بچی دغه مال دغه دولت هغه په خپل هم د مور او پلار ده دا نشته چې ته مطلب مال ستا شو دولت ستا شو ته د مور او پلار نو ته څنګه د مال او شیانو دعوه کوې نو کوشش وکړې خپل د مور او پلار دومره عزت او قدر وکړې چې پس د مرګ ته خوشحاله اوسېږي چې الله پاکه ما خپل د مور او پلار عزت کړی احترام مې کړی نه چې ته پښیماني وکړې ځکه چې اډوانس کسان وایي چې think before you speak مخکې د دې چې خبرې وکړې سوچ وکړه بیا افسوس نه مخکې د دې چې افسوس وکړې د افسوس نه هغه سوچ کول او فکر کول بهتره ده که نه نو زما هیله ده ستاسو ټولو څخه چې خپل د مورګانو پلارانو خپل د استاز خپل د مشرانو دومره عزت وکړئ چې نړۍ حیرانه کړئ دنیا حیرانه کړئ ما سره ډېر څه دي چې تاسو ته تشریح کړم زما خپل هم کلاس ته او امید درم چې زما د خبرو نه مې یو څه حاصل کړي اوسېږي زما مقصد نصیحت نه زما مقصد صرف دا اوسېږي چې تاسو په ژوند کې یو څه حاصل کړئ او زما په ټیک ټاک کې صرف یوازینی مقصد دا ده چې نوی ژوند نوی نسل او نوی کل کې تبدیلی راولم قسم که مې بل هدف اوسېږي اکثره ملګري زما په ټیک ټاک اکاونټ باندې کمنټ کړی چې ته یو ټیک ټاک ویوز او فالوورس او دې شیانو دپاره ویډیو کوې په خدای تعالی قسم خورم چې دې شیانو دپاره یې نه کوم که چیرې ما د پیسو دپاره کو زما یوټیوب شته زما انسټاګرام شته زما واتساپ زما فیسبوک زما پیجونه شته ټول نه ما پیسې ګټلې په خدای زما ټیک ټاک زما یوټیوب اکاونټ وګورئ مونیټایز د پیسو ته اورېدلی $150 پرې راغلي دي ولاکه مې اکاونټ هم ورته جوړ کړی نه مې راخیستي دي ما همیشه صرف دې دپاره کړی چې کم از کم الله پاک ته دومره څه لرو که نه چې دا مې کړي ده که بله ورځ زه مړ شم که نه خلک به یې دا هغه ټیک ټاکره ډانس والا دا هغه ټیک ټاکر هغه سنګر دا هغه ټیک ټاکر هغه ګانو والا ده خو که زه مړ شم کله به دومره خو به وایي چې یو نصیحت به مې پاتې یو صدقه جاریه خو به مې پاتې اوسېږي که نه نو تاسو ټولو څخه مه هیله ده چې ژوند کې دومره څه وکړئ چې ستاسو د وس مطابق زه نه عالم یم او نه ډېر ښه انسان یم زما هم کمزوریانې شته ګیره مې نشته داسې ډېرې کمزوریانې لرم خو چې زما د وس مطابق تعلیم او تربیت ده تعلیم کلاسونو کې زما ټول تعلیم ده آیم کیو سکول سیستم کې ټیچر یم په امیر انسټیټیوټ کې ټیچر یم الهجر یونیورسټي کې مې ټیچینګ کړی مختلفو ځایونو کې مې استادي کړی دا د تعلیم او تربیت کم از کم ټیک ټاک یو اکاونټ ده که نور څه نشم کولی نصیحت خو وړاندې کولی شم که نه
دغه کافي خبره ده. ډیره مننه. الله تعالی دې وکړي چې زما د خبرو څخه یو ټکی مو حاصل کړی اوسې که کافي ده. مننه، خوشحاله اوسئ.